हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं आपने भूमिति एटले के जियोमेट्रिक। अने जो मित्रों मैथ्सनी अंदर दरेक विभागनी आपणे तैयारी करीए छीए, परंतु सौथी ओછી तैयारी आपने जियोमेट्रिकनी करता है। सौथी ओછી तैयारी आपने जियोमेट्रिकनी जोवा मळे छे, बरोबर। तो जो मित्रों गवर्नमेंट एक्जामनी अंदर हाल में मैथ्स और रीजनिंगनु गुणभार सौथी वधु वधी गयुं छे, बरोबर। तो आवा समये आपने जियोमेट्रिकनी तैयारी करवी पण जरूरी छे, बरोबर मित्रों। मैथ्सना तमे दरेक विभाग एटले के अंकगणित, वैदिक गणित तेमज बुद्धिने लगता कसोटीओ तेमज रीजनिंग आ बधुं ज तमे तैयारी करी नाखो छो, बरोबर। तो आवा समये तमे जियोमेट्रिक रही जाय छे। तो चलो मित्रों आजे हूँ तमने ए रीतना जियोमेट्रिक शीखवाड़ीश कि तमे पहलेथी तमे वीक हशो तो आ विडियो देख्या पछी तमे क्लेवरस्ट बनी जशो, बरोबर। जो आकृतिओ साथे तमने ए रीतना शीखवाड़ीश कि तमे क्यारेय पण भूली ना शको, बरोबर। आ कॉन्सेप्ट तमने क्लियर करावी दईश। तो चलो मित्रों आपने स्टार्ट करिए, बरोबर। जो मापना आधारे खूणाओना प्रकार सौप्रथम आपने जोईशुं, बरोबर। तो सौप्रथम आना खूणाओ छे जात जातना, आमांथी क्वेश्चननी अंदर पूछाय। आनी अंदर परीक्षाओं में घना क्वेश्चन पूछायेला है, बरोबर मित्रों। काटकोण, लघुकोण, गुरुकोण, कोटिकोण, पूरक कोण, अभिकोण, एकरूप खूणो, रैखिक खूणाओ, युग्मकोण खूणाओ, अनुकोण, अंतःकोण, आ बधा खूणाओ आपने व्यवस्थित आकृति साथे समझीशुं, बरोबर। तो चलो मित्रों आपने स्टार्ट करिए। तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम काटकोण विषे जोईशुं, बरोबर। तो काटकोणना क्वेश्चन आपने आकृति साथे समझीशुं। जे खूणानुं माप 90 अंश होय तेवा खूणाने खाली जग्या कहे छे, बराबर। तो आपने तेवा खूणाने शुं कहीशुं? काटकोण त्रिकोण। केवो? काटकोण त्रिकोण कहीशुं। काटकोण कहीशुं, बरोबर। जो मित्रों काटकोण केवी रीतना होय छे? तो काटकोण आ जे त्रिकोण छे, बराबर, काटकोण त्रिकोण ज कहेवाशे, बरोबर। आने तो अहींया जे खूणो रचे छे आ 90 अंशनो खूणो बनशे, बरोबर। काटकोण त्रिकोण में आ सामेनी बाजू छे एने मोटी छे, एने कर्ण कहेवाय छे, ABC, बराबर। तो अहीं 90 अंशनो खूणो रचे, बरोबर काटकोण। जो बीजो क्वेश्चन, काटकोण ए केटला अंशनो खूणो रचे छे? तो जो मित्रों काटकोण ए 90 अंशनो खूणो रचे छे, बराबर। अहींया जो काटकोण केटला अंशनो खूणो रचे? तो 90 अंशनो। तो चलो आगळ वधीशुं। तो जो मित्रों आपने लघुकोण विषे हवे माहिती मेळवीशुं। आगळ जोई गया काटकोण त्रिकोण विषे, बरोबर, काटकोण खूणाओ विषे। तो अहीं क्वेश्चन 3 ની अंदर शुं कहे छे? जे खूणानुं माप 90 अंशथी ओछुं होय तेवा खूणाने शुं कहेवाय छे? तो आपने ख्याल छे 90 अंश आ जे हशे आ 90 अंशनो खूणो छे, बरोबर। परंतु 90 अंशथी ओछुं होय एटले के आ रीतना खूणो हशे, बरोबर। 90 अंशथी कोई खूणो 30 नो हशे, कां तो कोई खूणो 45 नो हशे, अने कोई खूणो आवो 80 नो पण हशे, बरोबर, 80 अंशनो पण हशे। तो आवा खूणाने शुं कहेवाय छे? तो आवा खूणाने लघुकोण कहेवाय छे। शुं कहेवाशे? ऑप्शन नंबर बी साचो, लघुकोण। जे खूणानुं माप 30 का तो 45, 80 एटले के 90 थी ओछुं होय तेने लघुकोण कहेवाशे, बरोबर। ए ज रीतना आपने क्वेश्चन नंबर 4 जोईशुं। अहीं 45 अंश, 60 अंश होय, 80 अंशना जे खूणाओ रचे तो केवा प्रकारना खूणाओ हशे? जो ऑप्शन में आप्यो छे लघुकोण, गुरुकोण, काटकोण के अनुकोण। तो आपने अगाऊ जोई गया छे मित्रों, बरोबर। तो आवा खूणाओने आपने लघुकोण कहीशुं। केवा? लघुकोण। ऑप्शन नंबर ए आपनो साचो छे, बरोबर। तो चलो मित्रों आपने हवे जोईशुं गुरुकोण खूणा विषे, बरोबर। चालो जे खूणाओनुं रकम वांचीशुं। जे खूणाओनुं माप ओछामां ओछुं 90 अंशथी वधु होय अने वधुमां वधु 180 अंश होय तेवा खूणाने शुं कहेवाय छे? तो जो मित्रों अहींया आ जे छे आने 180 अंश कहेवाशे, बरोबर। आ जे छे आने 180 अंश कहेवाशे, बरोबर। तो ओछामां ओछुं एटले के 90 अंश
ઓછામાં ઓછું 90 અંશથી વધુ હોવું જોઈએ, બરાબર, આ રીતના. તો તેવા ખૂણાને આપણે શું કહીશું? ગુરુકોણ. ગુરુકોણ, બરાબર. ગુરુકોણ ઓપ્શન નંબર બી આપનો સાચો, ગુરુકોણ. એ જ રીતના ગુરુકોણનું માપ ઓછામાં ઓછું કેટલું હોય છે? તો 90 અંશથી વધુ હોય છે, બરાબર, 90 અંશથી વધુ હોય છે, વધુ હોય, 90 અંશથી વધુ હોય એટલે કે 95 અંશથી આપણે વધુ ગણવાનું છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે કોટિકોણ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. તો જો મિત્રો કોટિકોણ એની થોડી ડિટેલમાં માહિતી મેળવી લઈએ, પછી આપણે એનો ક્વેશ્ચન ભણીશું, બરાબર. તો કોટિકોણ એ કાટકોણ જેવો જ છે. શું કહે છે? કોટિકોણ એ કાટકોણના જેવો જ છે. તેનો સંબંધ કોની સાથે છે? તો 90 અંશ સાથે છે. જો મિત્રો ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાશે કોટિકોણનો સંબંધ કોની જેવો છે? તો કાટકોણ જેવો. તેનો સંબંધ કોની સાથે? તો 90 અંશ સાથે છે, બરાબર. તેથી બે કોટિકોણનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90 અંશ. તો જો મિત્રો આપણે આકૃતિ દોરીને થોડી સમજૂતી મેળવીશું, બરાબર. જો કાટકોણ ત્રિકોણ આવો હોય છે, બરાબર. જો આને કાટકોણ ત્રિકોણ કહેવાશે. કાટકોણ ત્રિકોણમાં A B C આ 90 અંશનો થયો, બરાબર. તો હવે અહીંયા જો મિત્રો આ રીતના બીજો પણ ત્રિકોણ હોય છે, તો એક ખૂણો 40 અંશનો હોય છે, આ બી ખૂણો, બરાબર. તો એ ખૂણો કેટલો? આ રીતના પૂછાય. પણ આપણે કુલ કેટલું? બે ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90 અંશ. તો જો આપણે અહીંયા દાખલો ગણીએ A પ્લસ બી, બરાબર, એ ખૂણો અને બી ખૂણો, બરાબર, બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90 અંશ, બરાબર. તો એક ખૂણાનું આપણે શોધવાનું છે. A પ્લસ બીનો કેટલો છે? 40 અંશ, બરાબર 90, બરાબર. તો હવે એને આ બાજુ રાખતા A બરાબર 90 અંશ. હવે આ 40 છે, બરાબરની આ બાજુ જશે એટલે માઇનસ થઈ જશે 40 અંશ, બરાબર. A બરાબર 90માંથી 40 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 50 અંશ. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા? 50 અંશ થશે. 40 ને 50 કેટલા થશે? તો 90. ગમે એનો સરવાળો, બે ખૂણાનો સરવાળો 90 થવું જોઈએ, બરાબર મિત્રો. તો આ એનું માપ આપને મળી ગયું. તો એ જ રીતના એક બીજો દાખલો ગણી લઈએ. જો મિત્રો અહીંયા આ ત્રિકોણ છે, બરાબર. આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એમાંથી એ ખૂણો અને આ બી ખૂણો, આનું માપ છે 30 અંશ. તો આપણે બી ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે. બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો હોય છે? 90 અંશ. એટલે A પ્લસ બી બરાબર કેટલા? 90 અંશ થાય છે, બરાબર. તો અહીં એ ખૂણાનું માપ આપ્યું છે, બરાબર મિત્રો. કેટલું? તો 30 અંશ. 30 અંશ પ્લસ બીનું શોધવાનું છે, બરાબર, બરાબર 90 અંશ. તો બીને આ બાજુ રાખતા 90 અંશ માઇનસ 30 કરીશું. આ પ્લસ આ બાજુ જશે એટલે માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. હવે 90માંથી 30 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 60 અંશ, બરાબર. તો બીનું કેટલું મળ્યું? 60 અંશ. તો જો મિત્રો 30 પ્લસ 60 કરીશું તો 90 થશે. તો બંને ખૂણાઓનો માપનો સરવાળો 90 હોવો જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે કોટિકોણ વિશેની સમજૂતી મેળવી લીધી, બરાબર. હવે આપણે આગળ ચાલીશું. કોટિકોણનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1 શું કહે છે? કોટિકોણને કયા ખૂણા સાથે સંબંધ છે? તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે કોટિકોણને કયા ખૂણા સાથે સંબંધ છે? તો કોટિકોણ એ 90 અંશનો જ ખૂણો બનાવે છે, પરંતુ એના બે ખૂણા હોય છે, બરાબર મિત્રો. તો આ કયો ખૂણો છે? કાટકોણ. તો કોની સાથે સંબંધ છે? ઓપ્શન સી, કાટકોણ સાથે, બરાબર. અને ક્વેશ્ચન 8 કોટિકોણના બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે? તો અત્યારે જ આપણે જોઈ ગયા આ કાટકોણ છે. કાટકોણની અંદર બે ત્રિકોણ જોવા મળશે, બરાબર. કાટકોણની અંદર બે ત્રિકોણ એટલે કે 90 અંશમાંથી એ ખૂણો અને બી ખૂણો, બરાબર. તો અહીં કુલ 90 અંશ થવું જોઈએ, બરાબર. આ તો 90 અંશનો જ છે જ. તો કોટિકોણના બે ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો હોવો જોઈએ? ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો. કેટલો? 90 અંશ થવું જોઈએ, બરાબર. આવું પરીક્ષામાં પૂછાય છે, બરાબર મિત્રો, કે કોટિકોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો હોય છે? આ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો શું લખવાનું? 90 અંશ, બરાબર. તો ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે પૂરક કોણ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. પૂરક કોણનો ખૂણાનો સંબંધ કયા ખૂણા સાથે છે? જો મિત્રો
પૂરક કોણનો સંબંધ ગુરુકોણ સાથે છે, બરાબર. કોની સાથે? ગુરુકોણ સાથે છે. જો મિત્રો ગુરુકોણ 180 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. જો મિત્રો આ રીતના જે છે આ 180 અંશ અને આ 180 અંશ, બરાબર. તો કુલ કેટલા થશે? 360 અંશ, બરાબર. તો એમાંથી આપણે આ અડધો વિભાગ કાઢી નાખીએ તો આ ગુરુકોણનો વિભાગ થઈ ગયો, બરાબર. તો ગુરુકોણની અંદર પૂરક કોણ સંબંધ ધરાવે છે. પૂરક કોણના બે ખૂણાઓ હોય છે, બરાબર મિત્રો. આ રીતના એક ખૂણો કાં તો એક ખૂણો 80 અંશનો હોય તો બીજો ખૂણો કેટલો? 100 અંશનો હશે. કેમ કે બંનેનું ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ? 180 અંશ થવું જોઈએ. તેને પૂરક કોણ કહેવાય, બરાબર. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. પૂરક કોણના બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સમજી ગયા છે ઓપ્શન નંબર સી. કેટલો થવો જોઈએ? 180 થવું જોઈએ. તો જ તેને પૂરક કોણ કહેવાય, બરાબર. પૂરક કોણની અંદર બે ખૂણા હોય છે, બરાબર મિત્રો. જો આ રીતના 180 અંશનો આ છે, બરાબર. તો કોઈ ખૂણો આપણે 50નો હશે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા જોયું કે એક ખૂણો 80નો છે તો બીજો ખૂણો કેટલો? 100નો હોવું જોઈએ. તો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? બેનો થઈને 180 થવું જોઈએ, બરાબર. એ રીતના અહીંયા અલગ અલગ પણ ખૂણા આપેલા હોય, બરાબર મિત્રો. દાખલા તરીકે અહીંયા 30 અંશનો આપેલો હોય, બરાબર. આ રીતના 30 અંશનો ખૂણો હોય તો બીજો ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ? તો આ ખૂણો 150નો થવો જોઈએ, બરાબર. બંને થઈને કુલ સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 150 + 30 બરાબર કેટલા થવું જોઈએ? 180 અંશ થવું જોઈએ. તો જ તેને પૂરક કોણ કહેવાય, બરાબર. પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાયેલા છે. પૂરક કોણના બે ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો છે? તો 180 અંશ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે જીઓમેટ્રિકના આ થોડા ટોપિક જોયા છે. હવે બીજા ટોપિક આના પછી જોઈશું, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો, જેથી કરીને તમને આવા વિડીયો મળતા રહે, બરાબર. થેન્ક યુ મિત્રો.